नेक्स्ट टॉपिक आहे युनिट्स, सिस्टम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल युनिट्स. त्याच्यामध्ये सर्वप्रथम CGS युनिट पद्धती आपण पाहूया. द ब्रिटिश असोसिएशन कमिटी ऑन प्रॅक्टिकल स्टँडर्ड्स इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स adopted the centimeter, gram and second as the fundamental units of length, mass and time respectively. Okay, centimeter, gram and second as the fundamental units of length, mass and time respectively. It was termed as CGS systems of unit. ओके, ब्रिटिश असोसिएशन कमिटीने काय केले, सर्वप्रथम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट हे अडॉप्ट केलं ऑन द बेसिस ऑफ सेंटीमीटर्स, ग्रॅम अँड सेकंड ह्या युनिटवरती. ओके, तर सेंटीमीटर हे फंडामेंटल युनिट आहे कोणाचं, लेंथचं. ओके, ग्रॅम हे फंडामेंटल युनिट आहे मासचं. सेकंड हे फंडामेंटल युनिट आहे टाईमचं. ओके, युनिट मीन्स एकक. ठीक आहे, तर यालाच आपण CGS सिस्टम ऑफ युनिट म्हणतो. ठीक आहे, याच्या पुढेही पहा, these were the most commonly used units in electrical quantities. Okay, in addition to units of mass, length and time, it has got fourth unit per quantity. It has got fourth unit per quantity. This fourth quantity depends on the system used and there are two such systems per unit. CGS सिस्टम म्हणजे आपण सेंटीमीटर, ग्रॅम अँड सेकंड हे पाहिलं, तर ह्याला अटॅच होऊन एक फोर्थ क्वांटिटी आपल्याला मिळाली. तर ती फोर्थ क्वांटिटी डिपेंड आहे कोणावरती, ऑन द सिस्टम युज्ड अँड देअर आर टू सच सिस्टम्स. ओके, ऑन द सिस्टम युज्ड. ठीक आहे, तर पहा, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक युनिट्स EMU, CGSचे दोन टाईप आहेत, दोन प्रकार आहेत. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक युनिट्स EMU आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक युनिट्स ESU. ओके, परीक्षेला विद्यार्थ्यांना तुम्हाला CGSचे दोन टाईपच विचारतील. ओके, ठीक आहे, तर पहा, EMU definition: the unit based on electromagnetic effect is known as EMU. The unit based on electromagnetic effect is known as EMU. Okay, in addition to MLT fundamental units, it involves mu, permeability of the medium. Mu परमेबिलिटी म्हणजे पारगम्यता, परमेबिलिटी म्हणजे पारगम्यता. ओके, पारगम्यता ऑफ द मीडियम. मीडियम हा किती पारगम्यतेवरती आहे याच्यावरती म्यू हे ठरलं जाणार आहे. ओके, इन ॲडिशन टू MLTच्या सोबत फंडामेंटल्स ऑफ युनिट इट इन्व्हॉल्व्स म्यू म्हणजेच काय, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम. ठीक आहे, ESU म्हणजेच इलेक्ट्रोस्टॅटिक युनिट्स. ओके, डेफिनेशन पहा, द युनिट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टॅटिक इफेक्ट इज नोन ॲज ESU. इन ॲडिशन टू MLT, मास, लेंथ, टाईम, फंडामेंटल युनिट सोबतच्या ॲडिशनमध्ये इट इन्व्हॉल्व्स एप्सिलॉन, परमिटिव्हिटी ऑफ द मीडियमची परवानगी. परमिटिव्हिटी म्हणजेच काय, परवानगी. ओके, द CGS सिस्टम हॅज फॉलोविंग ॲडव्हान्टेजेस. The CGS systems has following disadvantages. There are two systems of units. हा डिसएडव्हान्टेज आहे CGS सिस्टमचा. ठीक आहे, नेक्स्ट पहा, there are two sets of dimensional equations for the same quantity. There are two sets of dimensional equations for the same quantity. एका क्वांटिटीसाठी दोन डायमेन्शनल इक्वेशन्स आहेत, हा डिसएडव्हान्टेज आहे. ओके, थर्ड डिसएडव्हान्टेज आहे द फॅक्टर 4π. The factor 4π occurs in many formula where its presence seems unwarranted, especially in formula which are widely used. Okay, 4π occurs in many formula. Okay, 4π occurs in many formula where its presence seems unwarranted, especially in formula which are widely used. Practical units पहा, these are derived either from absolute units. These are derived from either from absolute units or by reference to arbitrary standards. These units should be easy to handle and manage. These units should be easy to handle and manage. The practical units are decimal multiples or submultiple of absolute electromagnetic units. Okay, ठीक है. The shortcomings of CGS are overcome by adopting practical units. The shortcoming of CGS are overcoming by adopting practical units. CGS सिस्टममध्ये जे शॉर्टकमिंग पडतात त्यांना ओव्हरकम केलेलं आहे कशा थ्रू, प्रॅक्टिकल युनिट्सला अडॉप्ट करून. Each practical units is in exact decimal units of corresponding electromagnetic CGS unit. Okay, प्रॅक्टिकल युनिट्समध्ये काय, एक्झॅक्ट डेसिमल युनिट्स. ओके,
of the corresponding electromagnetic CGS unit. MKS system बघा 1.1.2b MKS system. Next type आहे MKS system. In 1901, Professor Georgi introduced the MKS system, which uses meter, kilogram, and second. MKS stands for M stands for meter, K stands for kilogram, and S stands for second as the units of length, mass, and time. Length, mass, and time. ठीक आहे. CGS युनिटमध्ये काय होतं, लेंथला आपण सेंटीमीटरमध्ये मेजर करत होतो. ओके, मासला आपण ग्रॅममध्ये मेजर करत होतो आणि टाईमला आपण सेकंडमध्ये मेजर करत होतो. ओके, MK सिस्टममध्ये काय सांगितलेलं आहे, परत लेंथ आपण मीटरमध्ये मेजर करायचे आहे, मास किलोग्रॅममध्ये आणि टाईम हा सेकंडमध्येच आहे. ओके, apart from the above mentioned fundamental units, a fourth fundamental quantity is introduced to connect the electrical and mechanical quantities. Okay, apart from above mentioned fundamental units काय आहेत, मास, किलोग्राम अँड सेकंड. ओके, दिस आर द फंडामेंटल युनिट्स ऑफ लेंथ, मास अँड टाईम. याच्या व्यतिरिक्त अपार्ट फ्रॉम द अबव मेन्शन्ड फंडामेंटल युनिट्स, अ फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी म्हणजे एक फोर्थ 4 नंबरची फंडामेंटल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस झालेली आहे टू कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल अँड मेकॅनिकल क्वांटिटीज. ओके, तर पाहूया आपण. द फोर्थ क्वांटिटी इज युजली परमेबिलिटी. ओके, the permeability of free space. तो काय काम करणार आहे, परमेबिलिटी काय काम करणार आहे. परमेबिलिटी म्हणजे आपण काय समजलेलं, पारगम्यता. ओके, परमेबिलिटी म्हणजे पारगम्यता ऑफ मीडियम. ठीक आहे, मीडियम जो काय असेल त्याची पारगम्यता. तो काय काम करणार आहे, कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल अँड मेकॅनिकल क्वांटिटीज. ओके, बघा, the fourth quantity is usually permeability. The permeability of free space is taken as mu naught. The permeability of free space is taken as mu naught equals to 10 raised to minus 7. The permeability mu of any other medium is given by mu equals to mu 7 into mu naught, where mu tau is the relative permeability, has value numerically equal to the permeability of medium when CGS units are used. MKS units of permeability equals to 10 raised to 7 into CGS units of permeability. ओके, MKS units of permeability हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. जर MKS युनिटचे परमेबिलिटी जर आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल, डिटरमाइन करायचं असेल, तर त्याचा फॉर्म्युला इथे दिले खाली. ओके, 10 raised to 7 into CGS units of permeability. ठीक आहे, पुढे जाऊया. ॲडव्हान्टेजेस ऑफ MKS सिस्टम. MKS सिस्टम इंट्रोड्यूस झाल्यानंतर काय फायदे झाले, काय ॲडव्हान्टेजेस झाले, पहा. एक नंबर, द सिस्टम कनेक्ट्स द प्रॅक्टिकल युनिट्स डायरेक्टली. with the fundamental laws of electricity and magnetism. The system connects the practical units directly with the fundamental laws of electricity and magnetism. Okay, second advantage, this system gives specified formula for expressions of electromagnetism involving only practical units. Third, due to inclusion of mu, the dependence of quantities on permeability can be considered. Okay, advantage of MKS system. One, पहा, the system connects practical units directly with the fundamental laws of electricity and magnetism. First advantage आहे. Second advantage आहे, this system gives specified formula for expression of electromagnetism involving only practical units. थर्ड ॲडव्हान्टेज आहे, ड्यू टू इन्क्ल्युजन ऑफ म्यू म्हणजेच परमेबिलिटी, पारगम्यता इन्क्लूड केल्यामुळे द डिपेंडन्स ऑफ क्वांटिटीज ऑन परमेबिलिटी कॅन बी कन्सिडर्ड. ओके, रॅशनलाइज MKS सिस्टम. आता इथं रॅशनलाइजचा अर्थ काय, तर्कसंगत. रॅशनलाइज्ड MKS सिस्टम. एक आपण पाहिली MKS सिस्टम, एक आपण पाहिली CGS सिस्टम, सेकंड पाहिली MKS सिस्टम. आता इथं थर्ड आपण पाहतोय 1.1.2C रॅशनलाइज्ड MKS सिस्टम. रॅशनलाइज्ड म्हणजेच काय, तर तर्कसंगत. MKS सिस्टमला असलेली तर्कसंगत. सिस्टम म्हणजे प्रणाली. MKS सिस्टम. M stands for meter, K stands for kilogram, and S stands for second. Okay, in July 1950, International
Technical Commission recommended amperes as a fourth fundamental unit. Rationalization means the removal of the quantity pi from the places where its appearance is unactual, irrational, and geometrically unjustified to places where it properly belongs. ओके, डेफिनेशन पहा रॅशनलाइज्ड एम के सिस्टमची. ठीक आहे, डेफिनेशनवरून आपण समजावून घेऊया. द कन्सेप्ट ऑफ युनिट फ्लक्स इश्युईंग फ्रॉम युनिट मॅग्नेटिक पोल or from unit charge instead of flux of 4 pi is called rationalization. 4 pi च्या ऐवजी युनिट चार्ज, ओके, कोणाचा एका फ्लक्सचा युनिट चार्ज और युनिट मॅग्नेटिक पोल आपण इश्यू करतो. द कन्सेप्ट ऑफ युनिट फ्लक्स. ओके, द कन्सेप्ट ऑफ युनिट फ्लक्स बघा, एक युनिट फ्लक्स म्हणजेच काय, इश्यूइंग म्हणजे घेणे, इश्यू करणे. ओके, फ्लक्स इश्यूइंग फ्रॉम युनिट मॅग्नेटिक पोल और फ्रॉम युनिट चार्ज इन्स्टेड ऑफ फ्लक्स. एका फ्लक्स ऐवजी आपण काय करतो, युनिट फ्लक्स इश्यूइंग फ्रॉम unit magnetic pole or from unit charge instead of flux of 4 pi is called as rationalization. rationalization म्हणजे तर्कसंगत. ओके, ठीक आहे. the system using these concepts is called rationalized system units. rationalized systems of units. ठीक आहे विद्यार्थ्यांनो, तुम्ही फक्त इतकंच लक्षात ठेवा, CGS चे दोन प्रकार, MKS सिस्टम म्हणजे काय, MKS सिस्टम. ओके, त्यानंतर रॅशनलाइज्ड MKS सिस्टम. ठीक आहे, रॅशनलाइज्ड MKS सिस्टममध्ये भरपूर प्रकार आहेत. रॅशनलाइज्ड MKS सिस्टमचा टेबलच दिलेला आहे. सिरियल नंबर 1 क्वांटिटी, सिम्बॉल, फिजिकल इक्वेशन अँड डायमेन्शन्स. ओके, अँड डायमेन्शन्स. फर्स्ट पहा, करंट, सिम्बॉल आहे I. सेकंड क्वांटिटी चार्ज, सिम्बॉल आहे Q. फिजिकल इक्वेशन Q इक्वल्स टू IT अँड डायमेन्शन TI. ओके, सिरियल नंबर 3 क्वांटिटी, थर्ड क्वांटिटी EMF, सिम्बॉल आहे E इक्वल्स टू वर्क डन पर चार्ज. ओके, फिजिकल इक्वेशन आहे EMFचं, फिजिकल इक्वेशन आहे इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज अँड डायमेन्शन दिलेलं आहे ml² T⁻⁻1 I⁻². ओके, फिफ्थ नंबर क्वांटिटी आहे फ्लक्स, मॅग्नेटिक, कंसात दिलेलं आहे मॅग्नेटिक. ओके, सिम्बॉल आहे फाय. फिजिकल इक्वेशन E इक्वल्स टू N dφ/dt. ओके, डायमेन्शन आहे ml² T⁻² I⁻². ओके, नेक्स्ट आपण नेक्स्ट स्लाइडकडे जाऊया. ओके, पुन्हा इथे पहा क्वांटिटी दिलेल्या आहेत 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 14पर्यंत क्वांटिटी आहेत वेगवेगळ्या. ओके, एक एक करून पाहूयात आपण. सिक्स्थ नंबर क्वांटिटी आहे फ्लक्स डेन्सिटी, सिम्बॉल आहे बीटा बी. फिजिकल इक्वेशन B इक्वल्स टू फ्लक्स पर एरिया, डायमेन्शन m T⁻² I⁻1. ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी आहे 7 mmf. ओके, सिम्बॉल दिलेला आहे. फिजिकल इक्वेशन थीटा इक्वल्स टू NI. ओके, थीटा इक्वल्स टू NI, डायमेन्शन्स आहे I. 8 नंबर मॅग्नेटायझिंग फोर्स, 8 नंबर आहे मॅग्नेटायझिंग फोर्स, सिम्बॉल आहे H. फिजिकल इक्वेशन H इक्वल्स टू mmf अपॉन mmf पर लेंथ. ओके, ठीक आहे. रिलक्टन्स आहे, इंडक्टन्स आहे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कॅपॅसिटन्स. ओके, रिलक्टन्स R, फिजिकल इक्वेशन आहे R इक्वल्स टू C अपॉन फाय. ओके, इंडक्टन्स L इक्वल्स टू L di/dt. इलेक्ट्रिक फ्लक्स psi इक्वल्स टू Q. ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स psi इक्वल्स टू Q, सिम्बॉल psi. फिजिकल इक्वेशन आहे psi इक्वल्स टू Q. 12th नंबर क्वांटिटी आहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी D इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर एरिया, डायमेन्शन आहे L⁻² TI. ओके, 13 नंबर क्वांटिटी आहे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एप्सिलॉन इक्वल्स टू पोटेन्शियल ग्रेडियंट ml T⁻³ I⁻². 14th आहे कॅपॅसिटन्स C इक्वल्स टू चार्ज पर E. ओके, डायमेन्शन्स आहे m⁻⁻1 L⁻², T⁻4 I⁻². ठीक आहे, इथं आपण थांबूया. नेक्स्ट व्हिडिओलात आपण SI युनिट्स त्याबद्दलचे डिटेल्स पाहणार आहोत. ओके, पाहत राहा SRG टेक्निकल यूट्यूब चॅनल. थँक्यू.